Hi friends, in this video we will talk about the Laplace Transform. So Laplace Transform is mathematics. So signals and systems we the Laplace Transform use பண்ணி problem solve பண்ற மாதிரி work. Okay. So first mathematics எப்படி Laplace Transform use பண்றோம் அப்படிங்கிறது first partல. So எங்கெங்கெல்லாம் இந்த Laplace Transform use பண்றோம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா so the main use என்ன அப்படினா so the linear differential equation இருக்கு இல்லையா so differential equation solve பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் இந்த Laplace transform யூஸ் பண்றோம் அதே சமயத்துல பாத்தீங்க அப்படினா partial differential equation so linear differential equation solve பண்றதுக்கும் differential equations solve பண்றதுக்கும் at the same time partial differential equation solve பண்றதுக்கு we use this Laplace transform. ஓகேங்களா so solution find பண்றதுக்கு நம்ம இந்த Laplace transform யூஸ் பண்றோம் so at the same time நம்ம பாத்தீங்க அப்படினா differential equations இருக்கு so அதுல boundary values நம்ம find பண்ணனும் so boundary values find பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு என்ன தேவைப்படும் general solution தேவைப்படும் then what a complementary function find பண்ணுவோம் particular integral எல்லாம் find பண்ணுவோம் same அந்த term இல்லாம நம்ம டைரக்ட்டா என்ன find பண்ணலாம் we can get the solution of the differential equation so without the finding the general solution okay va so second one என்ன அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா solving the differential equation தான் so differential equation with the boundaries differential so equations with boundary so boundary values use பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா ஒரு differential equation solve பண்ணுவோம் so இங்க என்ன advantage இது Laplace யூஸ் பண்றதால என்ன advantage பாத்தீங்க அப்படினா without finding the general solution so without finding the general solution அதே நேரத்துல without finding the value of the arbitrary constant இந்த ரெண்டுமே ஃபைண்ட் பண்ணாம நம்ம டைரக்ட்டா என்ன ஃபைண்ட் பண்ணலாம் so the boundary values of the differential equation சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா so எந்த வேல்யூ இல்லாம so without the general solution so and without the value of arbitrary constant arbitrary constant இல்லாமலே நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணலாம் we can solve the differential equation with boundary values so இதுதான் பாத்தீங்கன்னா மெயின் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம் எங்கெல்லாம் நம்ம Laplace transform யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு டைம் டொமைன் சிக்னல் இருக்கு இப்போ நம்ம சர்க்யூட் தியரியில தென் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டத்துல அதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா the டைம் டொமைன் சிக்னல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் டொமைன் சிக்னலை ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ டைம் டொமைன்லேருந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனாக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா ஸோ நமக்கு இந்த Laplace transform யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் மெயின் யூஸ் ஆஃப் த Laplace transform ஸோ நம்ம Laplace transformக்கு சம் சர்டைன் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் f of t இல்லை f of x அதுக்கான Laplace transform ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா so let's see what is the definition of the Laplace transform so let a function of f of t நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படினா எடுத்துக்கிறோம் so let me take a function f of t அப்படிங்கறது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா so அது நமக்கு என்னவா இருக்கணும் be a continuous so that signal should be in signal or the function that is continuous so அது பாத்தீங்க அப்படினா இதுக்கான values positive values t so f of t அப்படினும்போது it is a function of time period தான் இல்லையா so இதுக்கான positive value t should be positive so that is greater than 0 so t is positive na greater than 0 தான் இருக்கும் so அப்போ அதுக்கான Laplace transform என்ன so the Laplace transform of f of t that is equal to we may write f of s அப்படிங்கிறது denote பண்ணலாம் இங்க okay so f of s equal to what it is இதான் Laplace transform நமக்கு லிமிட் என்ன
t greater than 0. T greater than 0 in the sense what it is, 0 to infinity. ஓகேங்களா? ஸோ 0 to infinity f of t into e power minus st into dt. So where t is greater than 0. ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the Laplace transform of the function f of t. ஓகேவா? ஸோ இது இந்த டேர்மில் வந்து நமக்கு s அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் இருக்குது. ஓகே, ஸோ h வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் a frequency dependent complex variable. ஸோ இந்த s அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்மா ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா அப்படிங்கிறது. ஸோ இட்ஸ் ஒமேகா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் த ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி, ரைட்? ஸோ இதில் வந்து இந்த ஒமேகா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் தி சிக்மா அப்படிங்கிறது ரியல் பார்ட்டு. ஸோ சிக்மா அப்படிங்கிறது ரியல் பார்ட்டு, real part of the complex variable x, real part of the complex variable yes. So அப்போ omega அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா imaginary part. So imaginary part of the complex variable x, complex variable yes. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும், எஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் எடுத்துருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீரியட் டி இருக்குது இல்லையா? ஸோ டி அப்படிங்கிறது டைம் டொமைன் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம எஸ் வரக்கூடிய லேப்லாஸ் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து எஸ் அப்படிங்கிறதா இருக்கும். ஸோ அப்போ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ப்ளஸ் ஜே ஒமேகான்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ தட் டேர்ம் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு ஃப்ரீக்வன்சி டொமைனாக நமக்கு என்ன ஆகிடும், கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஒரு டைம் டொமைன்லேருந்து ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அடுத்தது நமக்கு ஃபைனல் ரெஸ்பான்ஸ், ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து நமக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து டைம் டொமைன் அகைன் கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னா we get the again என்ன ஃபைனல் ஒரிஜினல் சிக்னல் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன, அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸோ ஒன்ஸ் we found the value of லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அதுக்கான டைம் டொமைன் சிக்னல் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் வந்து யூஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லேப்லாஸ்க்கு வந்து நமக்கு என்ன எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது டினோட் பண்ணும். ஸோ எல் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எஸ் that is equal to f of t. அது வந்து என்னது, f of t ஒரிஜினல் f of t that is equal to what? நம்ம L that is equal to 1 divided by 2 pi 1 divided by 2 pi I இல்லை j ஏதோ ஒரு டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். integral of the limit, so the limit வந்து c minus j omega to c plus j omega into f of s into e power st into ds. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கான ஃபார்முலா. ஸோ இந்த டேர்மில் நார்மலாக வந்து லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் எடுக்கும்போது இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது இட் இஸ் சம்வாட் டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் தி இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணுவோம்னா லேப்லாஸுக்கு அப்படியே இது பாருங்கள். ஸோ லேப்லாஸ்க்கு இன்வர்ஸ் எடுத்தால் நமக்கு என்ன வந்துடுது, நார்மல் ஃபங்க்ஷன் வந்து வந்துடுது இல்லையா? ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ங்கிறது எஃப் ஆஃப் எஸ், அதுக்கு இன்வர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா த ஒரிஜினல் எஃப் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது வருது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ லேப்லாஸ் ஒரு டேர்முக்கு எடுத்துகிட்டு அதுக்கு இன்வர்ஸ் பண்ணுறது, தட் இஸ் த வைஸ் வர்ஸா. சேம் உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து இப்போ எஃப் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ யூனிட் இம்பல்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேப்லாஸ் எடுத்திங்கன்னா 1ன்னு வரும். ஸோ அகைன் 1க்கு இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் எடுத்திங்கன்னா டெல் ஆஃப் டி இம்பல்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது, இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து இதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சம் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் சம் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். So first one என்ன அப்படின்னா linearity property. linearity property.
ஸோ லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா if that நமக்கு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ if we may take a function f1 of t and f2 of t. ஸோ f1 of t and f2 of t. ஸோ f1 of t அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்திங்கன்னா லேப்லாஸ் ஆஃப் f1 of t அப்படிங்கிறது என்ன நமக்கு f1 of s அப்படிங்கிறது வரும். தென் L Laplace transform of f2 of t that is equal to what? f2 of s வரும். ஓகேவா? ஸோ லீனியர் ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல்ஃபா. ஸோ ஆல்ஃபா இட்ஸ் நத்திங் பட் த கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ஃபா 1 f1 of t, alpha 1 f1 of t plus alpha 2 f2 of t that is equal to. ஸோ இப்போது இதை சம் பண்ணிவிட்டு நம்ம லேப்லாஸ் எடுத்திங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக லேப்லாஸ்க்காக ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தட் வாட் ஸோ ஆல்ஃபா 1 இன்ட்டு f1 of s ப்ளஸ் ஆல்ஃபா 2 இன்ட்டு f2 of sக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ சம் பண்ணிவிட்டு நம்ம லேப்லாஸ் எடுத்தால் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இங்கே ஆல்ஃபா 1 ஆல்ஃபா 2 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் த ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா if the Laplace transform of f of t that is equal to f of s ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா then Laplace transform of e power at into f of t that is equal to என்ன வரும் அப்படின்னா f of s minus e. So this is the first shifting property. So we may tell இந்த மாதிரி சொல்லலாம். அப்படி இல்லைனா இந்த e பவர் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ e பவர் டேர்ம் இங்கே ப்ளஸ் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் வரும். ஸோ அதே டேர்ம் தான். ஸோ அப்படி இல்லை f of Laplace transform of f of t f of s ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ தென் Laplace transform of e power minus at f of t வந்து என்ன நமக்கு வரும்னா f of s plus a. So this is the first shifting property. So next one வந்து பார்த்தீங்கன்னா change of scale property. So change of scale property. Next one change of scale property. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா த டேர்ம்ஸ், அதாவது ஒரு டி அப்படிங்கிறது இருக்குது, அது கூட நம்ம ஏதாவது இந்த டேர்மாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுதான் வந்து த ஸ்கேல் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ வி மே டேக் த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏடி அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா ஸோ வி மே ரைட் 1/a இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் s/a. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த ஹோல் பார்ட். த சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா இதுதான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேர்மில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஏ வேல்யூ இங்கே என்ன வருதோ அது வந்து லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்த பிறகு அங்கே எங்கே எஸ் இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிக்கணும் s/a அப்படிங்கிற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும். நம்ம 1/a அப்படிங்கிறது நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the term அதாவது இப்போ transform of derivatives. So transform of derivatives. Next property is transforms of derivatives. So transform of derivatives in the sense நமக்கு என்ன அது ஸோ இப்போ டிஃபரன்ஷியேஷன் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the transform of derivatives அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம். அதாவது dy/dx d/dt. ஸோ அதுதான். ஸோ இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா if சேம் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா தென் த வேல்யூ அதாவது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டி இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் டி that is equal to minus d/ds into f of s. Okay, so அப்படி இல்லைனா we may write in the form of minus f dash of s அப்படிங்கிறது எழுதலாம்.
ஓகேங்களா. ஸோ இப்போது இங்கே என்னென்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ அந்த எஃப் ஆஃப் டி கூட டி வந்து முன்னாடி மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு. ஸோ இதுக்கு டேர்ம் லேப்லாஸ் எடுத்திங்க அப்படின்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், மைனஸ் டி பை டிஎஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் சேம் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காமன் மெத்தட். ஸோ இது வந்து T1 அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ இதுவே வந்து Tn அந்த n டி ஸ்கொயர்னு இருக்கலாம், டி பவர் கியூப் இருக்கலாம். ஸோ எந்த வேல்யூனாலும் நமக்கு இருக்கலாம். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா the Laplace transform of t power n into f of t இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன, இங்கே மைனஸ் இருக்குது, இங்கேயும் அதே மைனஸ் தான் வரும், -1 ஹோல் பவர் n. ஸோ இங்கே வந்து என்னுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அதே டேர்ம்ஸ் வந்து இங்கே கொடுப்பீங்க. n then d power n divided by ds power n into f of s. Then we may write so minus 1 whole power n into f power n of s. இப்படி நம்ம denote பண்ணலாம். So this is the what transformers of derivatives. So next is பார்த்தீங்க அப்படின்னா transforms of integrals. So transform of integrals. So இப்போ இன்டகிரேஷனுக்கு வந்து இன்டகிரேஷனுக்கு வந்து நம்ம லேப்லாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸோ இப்போது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ்க்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இனிஷியல் வேல்யூஸ் வந்து கலந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. ஸோ நார்மலாக இப்போது டி பவர் என் எஃப் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ நார்மலாக டெரிவேஷன்ஸ் அதாவது டி பை டிடி டிஎக்ஸ் பை டிடி அதுக்கு மட்டும் வாட்டர் இந்த லேப்லாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா த ஃபார்முலா இட் வில் பி சேஞ்சஸ். ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு வரும். ஸோ நான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸ் பார்க்க. ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸ். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த இன்டெகிரேஷன். ஸோ ஈஃப் அதே லாஜிக் தான். ஸோ ஈஃப் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா தென் ஸோ த இன்டெக்ரல் டேர்ம்ஸ். ஸோ த இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ இன்டெகிரேஷன்ஸ் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் minus infinity to t minus infinity to t x of t அப்படிங்கிறதுக்கு இல்லை tau அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். x of tau d tau that is equal to f of s by s plus integral of minus infinity to 0 plus x of tau into d tau divided by s. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the transform of integrals. ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நார்மலாக டிஃப்ரென்ஷியல் டேர்ம்ஸுக்கு வந்து லேப்லாஸ் எடுத்தால் என்ன, அதாவது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் df of t divided by dt. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டேர்முக்கு நமக்கு லேப்லாஸ் எடுத்தால் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ த டேர்ம் s into f of s minus f of 0 plus. So this is the Laplace transform of the value. Then next Laplace transform of then the order வந்து increase பண்ணிட்டு போங்க. ஸோ இது வந்து first order differential term. ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும், d square f of t divided by dt square அப்படிங்கிறது வரும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னா s square f of s minus s into f of 0 plus minus f dash of 0 plus. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து நமக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஆர்டர், ஃபோர்த் ஆர்டர், ஃபிஃப்த் ஆர்டர் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கலாம். ஸோ காமனாக வந்து nth ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அதுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் d பவர் n into f of t divided by
d into t power n. ஸோ இதுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்தால் என்ன வரும் அப்படின்றது பாருங்கள், s power n into f of s minus s power n minus 1 into f of 0 plus. ஸோ மைனஸ் தான், எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் தான். ஸோ அப் டு எந்த வேல்யூ வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் f of n minus 1 into 0 plus. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா the common term. ஸோ nth ஆர்டர் ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், டிஃபரன்ஷியல் டேர்முக்கு வந்து நமக்கு லேப்லாஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ இதுலேயே வந்து இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்ஸும் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி நான் ப்ரீவியஸ் ஃபார்முலா சொன்னேன், ஸோ நார்மலாக இன்டெகிரேஷனுக்கு வந்து நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்தால் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது வந்து பாருங்கள். ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் டேர்ம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சர்க்யூட் தியரியில் யூஸ் ஆகும். அதே நேரத்தில் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டத்துலேயும் நமக்கு இந்த பார்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் integration of f of t dt. ஸோ இதுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா the value என்ன வரும் அப்படின்னா f of s divided by s minus f inverse of 0 plus divided by s. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி l லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டபுள் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் f of t dt that is equal to f of s divided by s square plus f inverse of 0 plus divided by s square plus f power minus 2 0 plus divided by s square s whole. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the term. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the nth term இருக்குது. ஓகே, ஸோ ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷன், ஃபைனல் இன்டகிரேஷன், அதாவது nth இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம இருக்குது. பட் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மேக்ஸிமம் வந்து சிங்கிள் இன்டகிரேஷனுக்கு தான் நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அண்ட் இன்டகிரல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தியரம். இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தியரம். ஸோ இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தியரம். ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ தியரம் என்ன, ஃபைனல் வேல்யூ தியரம் என்ன? ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து எந்த கண்டிஷனில் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா t greater than 0. ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ வந்து 0. ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ அப்போ என்ன, இன்ஃபினிட்டி. ஸோ t is equal to 0 அப்போ அண்ட் at the same time t is equal to infinity இருக்கிறப்போ நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது, அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தியரம் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ லிமிட் இதுக்கு வந்து நம்ம லிமிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இனிஷியல் வேல்யூ தியரம் பார்க்கலாம். ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ தியரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ லிமிட், ஸோ அதை நான் எழுதிக்கிறேன். ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ தியரம் ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ தியரத்தில் லிமிட் நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணோம், f of t க்கு t is equal to 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். ஸோ லிமிட் t stands to 0 f of t that is equal to limit s stands to infinity s into f of s. ஸோ இதுதான் வந்து இனிஷியல் வேல்யூ தியரத்துக்கான ஃபார்முலா. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபைனல் வேல்யூ தியரம்? t வந்து இன்ஃபினிட்டி இல்லையா? ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ தியரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ தியரம் limit t stands to infinity f of t that is equal to limit s stands to 0 அதே s into f of s தான். ஸோ இதுதான் வந்து இனிஷியல் வேல்யூ அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தியரம்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரே ஒரு டேர்ம் வந்து நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங்கு. ஸோ டிவிஷன் பை டி. இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸில் வந்து t இன்டூ எஃப் ஆஃப் டி அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் வந்தது. ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸில் வந்து நமக்கு என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. அது வந்து என்னென்னா டிவைட் டி பவர் n அப்படிங்கிறது மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ டி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டி பவர் n இன்டூ எஃப் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு -1 ஹோல் பவர் n இன்டூ டி பை டிஎஸ் இன்டூ எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபார்முலா வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபார்முலா, அது மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா.
ஓகேவா? ஸோ அதே வந்து ஒரு டிவிஷன் பை t. ஸோ இப்போ we may take the Laplace transform வந்து ஸோ Laplace transform of f of t நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா f of s ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ f of s அப்படிங்கிறது நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா t-யை வந்து டிவைட் பண்ணுறேன். ஸோ எப்படின்னா Laplace transform of 1 by t into f of t. ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா t into f of t அப்படிங்கிறது நம்ம சொன்னோம். ஸோ இந்த ஃபார்மெட்டில் பாருங்கள் 1 by t into f of t. ஸோ 1 by t into f of t இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது பாருங்கள். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் s into infinity f of s into ds. f of s into ds. இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வாட் அதே தான். ஸோ த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸில் இந்த பார்ட் வந்து நமக்கு வரும். ஸோ இதுதான் வந்து த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி Laplace transform. ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் திங். ஸோ Laplace transform வந்து ஒரு எஃப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி எடுக்கிறது, இன்வர்ஸ் Laplace transform எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள். ஸோ ஃபைண்ட் தி Laplace transform ஆஃப் Laplace transformங்கிறது நான் LT அப்படிங்கிறது எழுதிக்கிறேன். ஸோ ஃபைண்ட் தி Laplace transform ஆஃப் e power minus at. e power minus at. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம Laplace ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ Laplace transformக்கு ஃபார்முலா என்ன? ஸோ நவ் திஸ் இஸ் தி கிவன் f of tங்கிறது நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், e power minus at அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ த ஃபார்முலா Laplace transform ஆஃப் f of t என்ன ஃபார்முலா? ஸோ 0 to infinity f of t into e power minus st into dt. ஓகேவா? ஸோ இப்போ f of t என்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ Laplace transform ஆஃப் what it is f of t அப்படிங்கிறது e power minus at, that is equal to integral of 0 to infinity e power minus at into e power minus st into dt. ஸோ இந்த டேர்ம் பேஸ் வந்து காமன், பவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அப்போது பவர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், 0 to infinity e power மைனஸை காமனாக எடுத்துக்கோங்க, டீயும் காமனாக இருக்குது. அப்போது s plus a into t வரும் into dt. ஸோ நவ் இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் e power x என்ன, e power x தான். ஸோ e power minus x அப்படின்றது என்ன வரும், e power minus x divided by இந்த அகைன் டீயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா s plus a அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ பாருங்கள், ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா e power minus s plus a into t அப்படிங்கிறது வரும். e power minus x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் e power minus x தான். ஸோ e power minus of s plus a into t divided by s plus a minus s plus a into t டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா minus s plus a அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன். ஸோ இதுக்கு லிமிட்ஸ் வந்து 0 to infinity நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ லிமிட்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ e பவர் இன்ஃபினிட்டி கூட எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இன்ஃபினிட்டி தான் வரும். e பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி, e பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஆஃப் தென் 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். e பவர் 0 நமக்கு என்ன 1, e பவர் 0, e பவர் 0 டிவைடட் பை கீழே இருக்கிற டேர்ம் அப்படியே வந்து எழுதிக்கோங்க மைனஸ் s plus a. ஓகேங்களா? ஸோ நவ் e பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ என்னது 0, e பவர் 0 வேல்யூ 1. ஓகேங்களா? ஸோ e பவர் 0 வேல்யூ 1. ஸோ இங்கே மைனஸ் 1 வரும், இங்கே கீழே மைனஸ் இருக்குது. அப்போ மைனஸ் மைனஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், டேர்ம் வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு ஸோ நமக்கு s plus a அப்படிங்கிற டேர்ம் வரும். ஸோ த Laplace transform ஆஃப் e பவர் மைனஸ் at என்னது நமக்கு 1 divided by s plus a. ஸோ இங்கே மைனஸ் a அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் ஏன்னு வரும், இங்கே ப்ளஸ் a அப்படின்னு வந்ததுன்னா த Laplace transform வந்து s 1 divided by s minus a அப்படிங்கிறது வரும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள். Laplace transform ஆஃப் ஃபைண்ட் தி Laplace transform ஆஃப் t into e power minus at, e power minus at. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம Laplace transform வந்து ஃபைண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த சம்மில் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனை இந்த டேர்மை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா Laplace transform ஆஃப் t into f of t எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்போது f of t நமக்கு என்ன, f of t that is equal to what is the value, f of t அப்படிங்கிறது நமக்கு e power minus at. ஸோ இது வந்து நம்ம எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா the transform of derivatives.
அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் பை t. ஸோ அப்போது அந்த ஃபார்முலா நமக்கு என்ன? ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் t இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் டிக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும்? மைனஸ் டி பை டிஎஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது வரும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம். ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டி இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் டி என்ன நமக்கு? மைனஸ் டி பை டிஎஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எஸ். ஸோ இப்போது இங்கே எஃப் ஆஃப் டிக்கான லேப்லாஸ் என்ன நமக்கு? எஃப் ஆஃப் எஸ். இங்கே எஃப் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறதுனா இ பவர் மைனஸ் ஏடி. ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏடி என்னது? ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏடி நமக்கு என்ன வந்தது? 1 டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏன்னு வந்தது. கரெக்டாக? ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஸோ டி அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ டீக்கு பதிலாக தான் நம்ம இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் டேர்ம் வரும். ஸோ அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ எல் இன்ட்டு t into e power minus at that is equal to minus d by ds into f of s அப்படிங்கிறது என்னது? e power minus at க்கு டிஃப்ரெண்ட் லேப்லாஸ் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? அதை தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அதாவது 1 divided by s plus a. ஸோ இந்த டேர்மை நம்ம எஸ்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஸோ மைனஸ் டேர்ம் அப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த வேல்யூ? இப்போ நார்மலாக வந்து 1 பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் 1 டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும். ஓகேங்களா? சேம் அதே மாதிரி இந்த டேர்ம் தான் நமக்கு எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ 1 டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏவை எஸ்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ மைனஸ் 1 டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ இந்த மைனஸ் மைனஸ் உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? 1 டிவைடட் பை s plus a the whole square. So Laplace transform of t into e power minus at அதுக்கு என்ன ஆன்சர்? 1 divided by s plus a the whole square அப்படிங்கிறது வரும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஃபார்மெட். ஸோ இன்னொரு ஃபார்மெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா f of s plus a. ஸோ நம்ம ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதுலேயுமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா we may use. ஸோ ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள், தேர்ட் ஒன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த சம்மில் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டி இ பவர் ப்ளஸ் ஏட்டின்னு வந்ததுன்னா இங்கே 1 டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் 1. ஸோ வாட் இஸ் தி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் 1? ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் டி நமக்கு என்னது? 1 இல்லையா? ஸோ இதுக்கு நான் டைரெக்டாகவே ஃபார்முலாவில் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். ஸோ த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் 1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் ஆஃப் 0 டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி வேல்யூ என்னது? 1 இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி இன்ட்டு டிடி. ஸோ இப்போ இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி டிவைடட் பை மைனஸ் எஸ்ன்னு வரும். ஸோ அது லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா 0 டு இன்ஃபினிட்டி. ஸோ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இ பவர் 0 டிவைடட் பை மைனஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது வரும். ஓகேவா? ஸோ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ 0, இ பவர் 0 வேல்யூ 1. ஸோ மைனஸ் 1 டிவைடட் பை மைனஸ் எஸ். ஸோ த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் 1 வந்து நமக்கு என்னது? 1 டிவைடட் பை எஸ். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த சிம்பிள் திங். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சைன் டேர்ம், சைன் ஒமேகா காஸ் ஒமேகா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா சைன் ஏடி காஸ் ஏடி. ஸோ அந்த டேர்முக்கு வந்து லேப்லாஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சம். ஸோ ஃபைண்ட் தி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி. சைன் ஒமேகா டின்னு கொடுக்கலாம். அவங்க வந்து எப்படி கொடுக்கலாம்? சைன் ஏடி அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம், சைன் பிடி அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் நாட் த மேட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒமேகா அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன? தட் இஸ் த வேரியபிள் தான். ஓகேவா? ஸோ சைன் ஒமேகா டிக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் தி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இ பவர் மைனஸ் ஏடி அப்படிங்கிறது ஒரு டேர்ம் இருக்குது இல்லையா? ஸோ நான் எஃப் ஆஃப் டி இருக்கிற இடத்துல எஃப் ஆஃப் டி லெட் மீ டேக் சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறேன். எஃப் ஆஃப் டிங்கிறது நமக்கு என்ன? இ பவர் ஏடி. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கான லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன? லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் ஏடி வந்து நமக்கு 1 டிவைட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ. இங்கே ப்ளஸ்னால் இங்கே மைனஸ். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் இப்போ இங்கே என்ன ஒரு சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னா
put a is equal to j omega அப்படிங்கிறது நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறேன். put a is equal to j omega. அப்போ நமக்கு என்ன f of t வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும்? f of t that is equal to e power j omega அப்படிங்கிறது கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ e பவர் டேர்ம் e பவர் மைனஸ் ஐ டீட்டா, ஸோ அதுக்கு சம் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது. அதாவது என்ன அப்படின்னா e பவர் ஐ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஏன்னா சம்ஸில் வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் e பவர் j ஒமேகாவுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வந்து ரெண்டுத்துக்குமே, ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி ஆர் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ் ஒமேகா டி. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் e பவர் j ஒமேகா டி வந்து நான் ஃபைண்ட் பண்ண போகிறேன் டி. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன வரும், எஸ் மைனஸ் ஏ இருக்கிறதுல j ஒமேகா, அவ்வளோதான், 1 டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் j ஒமேகா. ஓகேவா? ஸோ இப்போது எது காஸ் டேர்ம் இருக்குது, இங்கே சைன் டேர்ம் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேர்மில் வந்து நான் இதை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதனால் நான் ஜஸ்ட்டு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை த சேம் டேர்ம், அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் எடுக்கிறேன். அதாவது எஸ் மைனஸ் ஜி ஒமேகானா எஸ் ப்ளஸ் ஜி ஒமேகாவால் மேலேயும் கீழேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன், மல்டிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மேலே என்ன ஆகும்னா எஸ் ப்ளஸ் ஜி ஒமேகா மட்டும்தான் இருக்கும். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நான் மல்டிப்ளை ஆகும், a plus b into a minus b, a square minus b square. அப்போது s square minus j omega square வரும். So then s plus j omega divided by, so s square minus j square omega square, j square omega square. So then s plus j omega divided by s square, j square ஓட வேல்யூ -1, அப்போ minus of minus plus 1 ஆகிடும், plus omega square வந்துடும். அதாவது j ஸ்கொயரோடைய வேல்யூ -1. ஓகேவா? ஸோ இந்த டேர்மை நான் என்ன அகைன் பண்ணுறேன்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், ஸோ எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜே இன்ட்டு ஒமேகா டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேர்மை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன். இ பவர் ஐ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டான்னு எழுதணும். அதே மாதிரி இ பவர் ஜே ஒமேகா டி எப்படி எழுதலாம், காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஜே சைன் ஒமேகா டின்னு எழுதலாமா? ஸோ இப்போ எழுதுனீங்க அப்படின்னா என்ன வரும், லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஜே இன்ட்டு சைன் ஒமேகா டி அப்படிங்கிறது வரும், சைன் ஒமேகா டி. that is equal to the term நமக்கு என்ன s square, s divided by s square plus s divided by s square plus omega square plus j into omega divided by s square plus omega square. ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து நமக்கு தனித்தனியாக லேப்லாஸ் எடுத்தீங்க, அப்படி இல்லை அப்படின்னா கம்பேர் தி வாட்டர். ஸோ தனியாக லேப்லாஸ் எடுத்திங்கன்னா லேப்லாஸ் ஆஃப் காஸ் ஒமேகா டி ப்ளஸ் ஜே இன்ட்டு லேப்லாஸ் ஆஃப் சைன் ஒமேகா டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டேர்ம் நமக்கு என்ன வரும், எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜே இன்ட்டு ஒமேகா டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர். ஸோ நவ் கம்பேர் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவேட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ரியல் பார்ட்டுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணுறீங்க, இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும், ஸோ த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் cos omega t that is equal to s divided by s square plus omega square, then Laplace transform of sin omega t is equal to omega divided by s square plus omega square னு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேர்மில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒமேகா இருக்குது, இன்கேஸ் ஏ இருந்தது அப்படின்னா ஸோ டேர்ம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் ஏடி இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நமக்கு என்ன ஒன்றும் இல்லை, எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர், அவ்வளோதான். சேம் அதே மாதிரி சாரி இட்ஸ் நாட் எஸ் சைன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா. ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ் ஏடி, காஸ் ஏடிக்கு தான் நமக்கு எஸ் வரும். ஸோ எஸ் டிவைடட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது டேர்ம் வந்து நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒமேகா கொடுத்தாலுமே ஏ வேறு எந்த வேரியபிள் கொடுத்தாலுமே நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி
ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நெக்ஸ்ட் சம். ஸோ த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப், நமக்கு இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்துலேயும் நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதிலேருந்து ஒரு சம் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் ஸ்டெப்பு, யூனிட் ரேம்ப்பு, யூனிட் இம்பல்ஸுக்கு வந்து எப்படி நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபைண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா that we may take the any differential equation. ஸோ we may take the any differential equation. ஸோ அதுக்கு வந்து ஜஸ்ட் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பார்ப்போம். இன்வெர்ஸ் லேப்லாஸ் பார்த்த பிறகு தான் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபைனலாக நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த டேர்ம் வந்து நமக்கு எப்படி அப்படிங்கிறது அந்த டேர்மில் தான் யூஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன். ஸோ நார்மலாக ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், யூ மே டேக் எனி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், அதாவது டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஆஃப் டி டிவைடட் பை டிடி ப்ளஸ் டிடி ஸ்கொயர் டி எக்ஸ் ஆஃப் டி பை டிடி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு வாட் இட் இஸ் 0 அப்படிங்கிற ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வந்து லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லேப்லாஸில் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ எல்லாத்துக்குமே டேக்கிங் லேப்லாஸ் ஆன் போத் த சைட். ஸோ டேக்கிங் லேப்லாஸ் ஆன் போத் த சைட் எடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஸோ இது வந்து நமக்கு நம்ம என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன இதுக்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ டி ஸ்கொயர் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது டேர்ம் கேன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் வாட்டர், ஸோ டி எஸ் இன்டூ எஃப் ஆஃப் 0 ப்ளஸ் மைனஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் 0 ப்ளஸ். இது வந்து இதுக்கான லேப்லாஸ். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் dx of t by dt. ஸோ இதுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? s into f of s. ஸோ சாரி, இங்கே வந்து x of t அப்படிங்கிறது எடுத்திருக்கேன். அப்போது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே x of s வரும், இங்கே x ஸ்மால் x 0 of 0 ப்ளஸ் வரும். ஸோ இங்கே ஸ்லைட் வேரியேஷன் தான். ஓகே, நான் f of s அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துகிட்டு சம் சால்வ் பண்ணுறேன். மைனஸ் f of 0 ப்ளஸ். ஸோ ப்ளஸ் x of tக்கு லேப்லாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? ப்ளஸ் f of s ஈக்குவல் டு 0 அப்படிங்கிறது தான் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ இதில் வந்து நான் அவங்க சம்ம என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ த இனிஷியல் வேல்யூ வந்து 0 அப்படிங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ 0 அப்படின்னா இந்த டேர்ம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 0 ஆகிடும். ஸோ த ரிமைனிங் டேர்ம், ஸோ இனிஷியல் கண்டிஷன், இனிஷியல் வேல்யூஸ் ஆஃப் 0 அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ த எஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் இந்த டேர்ம் எஃப் ஆஃப் 0 ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் 0 ப்ளஸ் எல்லாமே 0 ஆகிடும். ஸோ அப்போது ரிமைனிங் டேர்ம் வந்து என்ன வரும்? எஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் எஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எஃப் ஆஃப் எஸ் வந்து காமனாக இருக்குது இல்லையா? ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் 1 இதை எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஸோ நம்ம லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து எடுத்ததுக்கான இது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இங்கே 5x, இங்கே 5x ஆஃப் டி, இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 into dx of t by dt. ஸோ இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அட் த சேம் டைம் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம் மேக்ஸில் இல்லையா? ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ த ரைட் சைட் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இ பவரில் இருக்கும், சைன் இருக்கும், எக்ஸ் பவர் n இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணலாம்? அதுக்கு லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து அகைன் அதை சால்வ் பண்ணி இன்வெர்ஸ் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணோம்? எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் வந்து அவர் எய்ம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் ஆன் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வேல்யூ தியரம். ஸோ என்ன கேட்குறாங்கன்னா கால்குலேட் தி initial value of e power minus at using initial value theorem. So first வந்து initial values அந்த theorem வந்து எழுதிக்கோங்க. limit
t tends to 0 f of t equal to limit s tends to infinity s into f of s. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா the given function என்னென்னா e power minus at, அதாவது f of t வந்து நமக்கு என்ன e power minus at. ஸோ அதை வந்து இங்கே எழுதிக்கோங்க, limit t tends to 0 e power minus at that is equal to limit s tends to infinity s into இந்த இதுக்கு வந்து லேப்லாஸ் எடுத்திங்கன்னா நமக்கு என்னன்றது தெரியும். ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் e power minus at என்னது 1 divided by s plus a. கரெக்டாக அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள், 1 divided by s plus a. ஸோ இப்போது நார்மலாக இதுக்கு வந்து எஸ்ஸுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், 1 by infinity. ஸோ இங்கே எஸ்ஸை வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டின்னு வரும். அப்படி இல்லைன்னா infinity by 0 something undetermined வேல்யூவாக வரும், undefined வேல்யூஸாக வரும். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ இந்த டேர்மில் இருந்து எஸ் டேர்மை வெளியே எடுத்துறேன். ஸோ கீழே இந்த டினாமினேட்டர் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுலேருந்து எஸ் டேர்மை வெளியே எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ லிமிட் எஸ் டேண்ட்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி, இந்த டேர்ம் எஸ்ஸை வந்து மேலே இருக்கிற டேர்ம் எஸ் அப்படி தான் இருக்குது, கீழே இருக்கிற டேர்ம் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எஸ்ஸை வந்து வெளியே எடுத்துறேன். அதாவது 1 divided by இங்கே இருக்கிற டேர்மில் இருந்து எஸ்ஸை வெளியே எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா, எஸ்ஸை வெளியே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும், 1 plus a by s அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இப்போ நான் இந்த எஸ்ஸுக்கும் இந்த எஸ்ஸுக்கும் கேன்சல் பண்ணிட்டேன். ஸோ நவ் சப்ஸ்டிட்யூட் த லிமிட். ஸோ எனிதிங் பை இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ நமக்கு என்னது 0. ஓகே, ஸோ அப்போ த வேல்யூ என்ன வரும், இந்த டேர்ம் 0 ஆகிடும். அப்போ 1 by 1 1. ஸோ த இனிஷியல் வேல்யூ வந்து நமக்கு என்னது 1. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆன்சர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து நம்ம இந்த இனிஷியல் வேல்யூ தியரம் யூஸ் பண்ணுறதால இங்கே போகணும். ஸோ இப்போ டேரெக்டாக வந்து இனிஷியல் வேல்யூ அப்படின்னும் போது நமக்கு என்ன t is equal to 0 தான். ஸோ t is equal to 0ன்னு இந்த f of tலேயே சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், e power 0 வேல்யூ 1. ஸோ டேரெக்டாகவே வந்துடும். ஸோ பட் இனிஷியல் வேல்யூ தியரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில காம்ப்ளிகேட்டடான ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து லேப்லாஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணால் தான் நம்ம கரெக்ட் வேல்யூஸ் வந்து வரும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள். ஸோ கால்குலேட் தி ஃபைனல் வேல்யூ தியரம். ஸோ நவ் கால்குலேட் தி final value theorem. So calculate the final values of same e power minus at using final value theorem. So final value theorem என்ன, limit t tends to infinity f of t equal to limit s tends to 0 s into f of s. ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு e power minus at உடைய லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் e power minus at is equal to 1 divided by s plus a இல்லையா? ஸோ அதை வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள், limit s tends to 0 s into 1 divided by s plus a. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஸோ 0 இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நமக்கு 1 by 0 1 by a அப்படிங்கிறது வரும் இல்லையா? ஸோ a 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எஸ்ஸுக்கு, இங்கே 0 இங்கே 1 by a, 0 into anything 0 வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் தி e power minus at. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் வேல்யூ தியரம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் ஸ்டெப்பு, யூனிட் ரேம்ப்பு, யூனிட் இம்பல்ஸ். ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டத்தில் வரும். ஓகே, ஸோ சிக்னல்ஸில் அண்ட் சிஸ்டத்தில் வரும். ஸோ அதுக்கான அதே நேரத்தில் வந்து கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டத்துக்கு வந்து நம்ம யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் வந்து இன்புட்டாக கொடுத்தா என்ன ஆகும், யூனிட் ரேம்பை இன்புட்டாக கொடுத்தா என்ன ஆகும், அட் த சேம் டைம் இம்பல்ஸை கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படிங்க. ஸோ அப்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த யூனிட் ஸ்டெப்னா என்ன, யூனிட் இம்பல்ஸ்னால் என்ன, யூனிட் ரேம்ப்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல், வாட் இஸ் தி யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். ஸோ யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். ஸோ யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த வேல்யூ அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா u of t அப்படிங்கிறது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ u of t ஈக்குவல் டு 1 when t is greater than 0. So 0
for otherwise. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா the யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னலுக்கான ரெப்ரசன்டேஷன். அதாவது u of t வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 எப்போ t வந்து greater than 0வாக இருக்கிறப்போ u of t வேல்யூ 1. ஸோ t வந்து less than or equal to 0வாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ எனக்கு அந்த வேல்யூ வந்து 0. ஸோ இதை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் ஸோ பை யூஸிங் த கிராஃப் அப்படின்னா ஸோ இதுதான். ஸோ இதை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா t அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாம். ஸோ y ஆக்சிஸ் வந்து u of t. ஓகே, ஸோ இப்போ at time t is equal to t greater than 0. ஸோ இங்கேருந்து 0 to infinity வரைக்கும் the value unit u of t value 1. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the signal உடைய representation. ஸோ யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் இம்பல்ஸ். ஸோ யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல். ஸோ யூனிட் இம்பல்ஸ் அப்படின்னும் போது அதுக்கான நோட்டேஷன் என்னென்னா del of t equal to 1 when t is equal to 0 otherwise. ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா the term யூனிட் இம்பல்ஸுக்கான நோட்டேஷன். ஸோ இதுக்கு கிராஃப் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் டைம் பீரியட் t. ஸோ இது வந்து del of t. ஸோ இதனுடைய யூனிட் வந்து 1. ஸோ இப்போது at t is equal to 0ன்ற டேர்மில் மட்டும்தான் நமக்கு வேல்யூ வந்து del of t வந்து 1ன்னு இருக்கும். மற்ற இங்கே பார்த்தீங்கன்னா t greater than 0, t less than 0ல அதோடைய வேல்யூ வந்து 0 தான். ஸோ திஸ் இஸ் தி யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் ரேம்ப். யூனிட் ரேம்ப் சிக்னல். ஸோ யூனிட் ரேம்ப் இஸ் நத்திங் பட் ஸோ r of t ன்னு டோன் பண்ணுவாங்க. ஸோ r of t is equal to t, தென் எப்போ t is greater than 0. ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாமே greater than 0 வரும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0 otherwise. ஓகே, ஸோ இதனுடைய நோட்டேஷன் ஸோ 0க்கு 0, t is equal to 0, இது t, இது r of t. ஸோ இந்த மாதிரி லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகும். 1னா 1 வரும், 2னா 2 வரும், 3னா 3 வரும். ஸோ திஸ் இஸ் தி யூனிட் ரேம்ப் சிக்னல். ஸோ இப்போது இந்த யூனிட் ஸ்டெப்புக்கு, யூனிட் இம்பல்ஸுக்கு, யூனிட் ரேம்புக்கு நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லேப்லாஸ் வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து மேக்ஸ்லேயுமே வந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ யூனிட் ஸ்டெப் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா 1. ஓகே, ஸோ அதனுடைய வேல்யூ வந்து 1. ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் 1 நமக்கு என்ன வந்தது 1/s இருந்தது. சேம் அதே தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். ஸோ வாட் இஸ் த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் தி Laplace transform of unit step signal. So first one வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா so it's a Laplace transform of u of t that is equal to 0 to infinity u of t into e power minus st into dt. So u of t வேல்யூ நமக்கு என்னது 1 எப்போ t greater than or equal to 0. ஸோ அப்போது 0 to இன்ஃபினிட்டியில் தான் எனக்கு வேல்யூ என்னது 1. ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே லிமிட்ஸ் இங்கே எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலை. ஸோ 1 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு லிமிட் வந்து 0 to இன்ஃபினிட்டியே இருக்கட்டும், e power minus st into dt. ஸோ இதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்ம என்ன லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து ஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ ஃபைன் பண்ணதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்தது 1/s அப்படிங்கிறது வந்தது. ஸோ திஸ் இஸ் தி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த லேப்லாஸ், what is the Laplace transform of what என்ன signal, unit impulse signal. So Laplace transform of unit impulse signal, Laplace transform of unit impulse signal. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ யூனிட் இம்பல்ஸுக்கு லேப்லாஸ் எடுக்கணும். அதாவது லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் del of t. அதே ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. ஸோ இன்டெக்ரல் 0 to infinity del of t into e power minus st into dt. ஸோ நான் இப்போ இங்கே என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா del of t இருக்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்தது at t is equal to 0. அப்போ தான் எனக்கு வேல்யூ என்னது del of t வேல்யூ 1. ஸோ அப்போ லிமிட் வந்து நமக்கு என்ன லிமிட்டே இல்லாமல் போயிடும். ஓகேவா. ஸோ அப்போது
del of t வந்து நான் 1 ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது லிமிட் வந்து tக்கு வந்து 0 தான். அப்போது 1 into e power minus s into 0 அவ்வளோதான். ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன வராது, இந்த இன்டெக்ரல்ஸ் வந்து வராது. ரீசன் என்ன, இம்பல்ஸுக்கு வந்து at t is equal to 0வில் தான் நமக்கு என்ன வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1, அதர்வைஸ் 0 அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். அப்போது t is equal to 0 அப்படின்னா இன்டெக்ரேஷனே நமக்கு வராது, லிமிட்ஸ் வராது, அதுதான் சொல்ல வரேன். அப்போது ஓகே, e power 0 வேல்யூ நமக்கு என்ன 1. ஸோ த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இம்பல்ஸ் வேல்யூ என்னது 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து லேப்லாஸ், வாட் இஸ் தி Laplace transform of unit ramp signal. So unit ramp signal க்கு Laplace என்ன, so L of R of t, so that is equal to integral of 0 to infinity R of t into e power minus st into dt. So R of t வந்து நமக்கு எப்போ t ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணோம், t greater than 0. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 0 to infinity t into e power minus st into dt. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் வந்தது அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ த பெர்னௌலிஸ் தியரம் இருக்குது. ஸோ பெர்னௌலிஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த சம்மை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த டேர்மை வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த டேர்மை வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணணும், இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இந்த டேர்மை இன்டெகிரேட் பண்ணணும், இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன, இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் t. ஓகே, இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் t. ஸோ லேப்லாஸ் t பவர் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் tக்கு நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும், 1/s² வரும். ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம். ஸோ பெர்னௌலிஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ லிமிட் 0 to infinity. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்மை இன்டெகிரேட் பண்ணணும். ஸோ டீயை வச்சுக்கிட்டு இந்த டேர்மை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று வரும், e பவர் மைனஸ் st டிவைடட் பை மைனஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது வரும். ஓகேங்களா? ஸோ மைனஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன், தென் மைனஸ் இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டீயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1, இந்த டேர்மை அகைன் இன்டெகிரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா e பவர் மைனஸ் st டிவைடட் பை மைனஸ் எஸ் இங்கே இருக்குது, இன்னொரு மைனஸ் எஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் s² மாறிடும். தென் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்டெகிரேட் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 0. ஸோ இந்த டேர்மை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா e பவர் மைனஸ் st டிவைடட் பை மைனஸ் s³ வரும். ஸோ இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டேர்மே 0 ஆகிடுச்சு. அதனால் இந்த அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண தேவையில்லை. ஓகேங்களா? ஸோ இது லிமிட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 0 to infinity. ஸோ இது வந்து பெர்னௌலிஸ் தியரம். இது வந்து நம்ம என்ன லிமிட்டடாக டேரெக்டாக சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம், இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ இந்த இன்டெகிரேஷனுக்கான ஃபார்முலா தான் இது. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போது e பவர் இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதுக்கு இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும், e பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி 0 ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த டேர்முக்கு e பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 0 ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது இந்த டேர்மும் 0, இந்த டேர்மும் 0 சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இங்கே t இருக்குது, t 0ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா டேர்மே 0. ஸோ இங்கே tக்கு 0 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும், மைனஸ். ஸோ நமக்கு அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 0, தென் லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது மைனஸ் சப்ஸ்டிட் பண்ணிவிட்டு இங்கே மைனஸ் ஆஃப் e பவர் மைனஸ் 0, e பவர் 0 வேல்யூ 1 டிவைடட் பை s². அப்போ ப்ளஸ் வந்து 1/s². இதுதான் வந்து என்னது, ஸோ த யூனிட் ஸ்டெப்புக்கான யூனிட் ரேம்புக்கான லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படி சொல்லலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸோ த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் t அப்படிங்கிறது சொல்லலாம். ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் t என்ன, 1/s². லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் r of t என்ன, அதுவும் 1/s² தான். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். யூனிட் ஸ்டெப்பு, யூனிட் இம்பல்ஸு, யூனிட் ரேம்புக்கான லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போது நம்ம ரெண்டு டேர்ம்ஸ் கலந்த மாதிரி, அதாவது த ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ பை த யூஸிங் திஸ் இப்போ ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன, த ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிக்கான லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப், ஸோ த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப், ஸோ வாட் இஸ் தி லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் e power minus at into sin omega t, e power minus at into sin omega t.
ஸோ இப்போது e power minus at கூட நமக்கு என்ன டேர்ம் வருது, sin omega t வந்து வருது இல்லையா. ஸோ e power minus at கூட நமக்கு sin omega t டேர்ம் வந்து வருது. ஸோ இது வந்து நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is the first shifting property அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அப்போ first shifting property என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா Laplace transform of e power minus o plus o e power minus at f of t that is equal to what it is, f of inga minus na inga plus s plus a. So this is the shifting property அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். ஸோ அப்போ இங்கே f of s அப்படிங்கிறது என்னது, f of t அப்படிங்கிறது sin omega t. ஸோ ஹியர் இந்த சம்மில் f of t அப்படிங்கிறது sin omega t. ஸோ f of இதுக்கு லேப்லாஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் sin omega t என்ன. ஸோ த லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் sin omega t வந்து omega divided by s square plus omega square அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா. ஸோ இப்போது இந்த சம் வந்து இங்கே ஸோ f of s அப்படிங்கிறது நமக்கு இந்த வேல்யூ. ஸோ இங்கே e power minus at வந்து இந்த டேர்மில் மல்டிப்ளை ஆகிருக்கு. அந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் sin omega t ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும், s இருக்கிற இடத்துல s plus ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா த ஆன்சர் வந்து வந்துடும். அதாவது e power minus at sin omega t that is equal to omega divided by s square plus omega square where s is equal to s plus a. சிம்பிள் ஓகேங்களா. ஸோ sin omega tக்கு லேப்லாஸ் ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அங்கே s இருக்கிற இடத்துல s plus ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன இந்த லேப்லாஸ் இதுக்கான இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான லேப்லாஸ் கிடச்சிடும். அப்போ என்ன வரும், omega divided by s plus a the whole square plus omega square. So this is the Laplace transform of e power minus at sin omega t. சேம் இதே லாஜிக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்க்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ Laplace transform of e power minus at cos omega t. ஸோ cos omega tக்கு லேப்லாஸ் எடுத்திங்கன்னா s divided by s square plus omega squareன்னு வரும். இங்கே எங்கே s இருக்கோ அங்கே s plus ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், மேலே s plus a divided by s plus a the whole square plus omega square. So this is the Laplace transform of L into e power minus at cos omega t. ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.